салом, барномаи Ахбори Озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 28 апрел. муовини аввали вазири мудофиаи Тоҷикистон мегӯяд дидавшина на дар артиш, балки аз хонавода сарчашма мегирад. танҳо як нигоҳи бад нисбати артиши миллӣ аст. Хонаи Озодӣ ва ё Freedom House Тоҷикистонро дар миёни режимҳои худкомаи саркӯбгар ҷой додааст. Мақомоти тоҷик чунин арзёбиро намепазиранд. ва модари наварӯсе дар минтақаи Рашт ба худкушии духтараш бовар надорад ва бозбинии қазияро талаб кардааст. Мега ки духтар такишти азана. Мебинем ки накарданш инамита. имрӯз дар ҷаласаи парлумонии Тоҷикистон масъалаи афзоиши ҳаҷми ҷарима барои ҷавононе ки ба комиссариятҳои ҳарбӣ ҳозир намешаванд мавзӯи дигар, яъне дидавшинаро ба миён овард. ин масъала дар ҳоле боиси баҳс дар маҷлиси намояндагон шуд ки ин шабрӯз маъракаи даъвати баҳорӣ ба артиш ҷараён дорад. мақомоти вазорати дифои Тоҷикистон мегӯянд нақшаи даъват аз ҳисоби довталабон тақрибан иҷро шудааст. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло мавзӯъро пайгирӣ карданд. дар пай тағйири иловаҳо ба як тарҳи қонун ки афзоиши ҷаримаҳоро барои ҳозир нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ пешбинӣ мекунад, баҳси дидавшина дар маҷлиси намояндагони Тоҷикистон доғ шуд. баъзе аз вакилон аз муовини аввали вазири дифоъ Эмомалӣ Собирзода ки тарҳро муаррифӣ мекард, хостанд масъалаи дидавшинаро шарҳ бидиҳад. бисёр сахт мезанам, мегам бисёр мушкилоти сахт аст. ҷавонҳоро падар модар калон мекунад, ба хидмати ҳарбӣ равона мекунад. аз онҷо муфташа мебиёрад. ин кор осон нест. дар посух ба чунин иддао Эмомалӣ Собирзода дар рӯбарӯи вакилон гуфт, дидавшина дар артиш таваллуд нашудааст. дар ҳамон оила агар 2-3 фарзанд боша, ҳамаам байни худ соз намегиранд. лекин доим дар мадди назари мардум чи танҳо як нигоҳи бад нисбати артиши миллӣ аст. мебахшед ҳамун сарбозе ки имрӯз хизмат мебиёяд аз падару модар тарбия гирифтагӣ нест. дар идомаи баҳс раиси маҷлиси намояндагон Маҳмад Тоҳир Зокирзода ба Саид Ҷафар Усмонзода ҳушдор дод ки берун аз мавзӯъ суол надиҳад. ки баромад кардан намемонад. аз мавзӯъ берун набаред. нигаронии раиси маҷлиси намояндагон замоне садо дод ки Саид Ҷафар Усмонзода аз муовини аввали вазири дифоъ ин саволро пурсид. ҳамин 14,000 афсар бода дар кор аст, як савол аст. раиси маҷлиси намояндагон ба ин суол ба таври умумӣ посух дод ки ин дар салоҳияти ҳукумат аст. боло бурдани ҳаҷми ҷаримаҳо ки ба дунболаш чунин баҳсеро ба миён гузошт, ба қавли муовини аввали вазири дифоъ дар тарҳи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба таври гуногун пешбинӣ шудааст. яъне дар санксия қисми 1 моддаи 687 андозаи ҷарима ки аз 2 то 3 нишондиҳанда барои ҳисобро ташкил медод ба андозаи аз 4 то 6 моддаи 691 ки аз 1 то 2 нишондиҳанда барои ҳисоб пешбинӣ шуда буд, аз 2 то 4 нишондиҳанда барои ҳисоб зиёд карда шуданд. масъулин ҳадаф аз ин тағйиротро дарки масъулиятшиносии сокинон барои хизмат дар нерӯҳои мусаллаҳ гуфтанд. имрӯз нигоҳ кунед, мо бисёр шикоят мекунем аз он ки ҷавонон аблава мешаванд. лекин акнун вақте ки ин тағйир ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, комиссарияти ҳарбӣ даъватнома пешниҳод мекунад. бадрафторӣ бо сарбозон ки дар баъзе ҳолат ба маъюб шудан ва ё марги ҷавонон дар қисмҳои ҳарбӣ меанҷомад, ба гуфтаи огоҳон яке аз сабабҳои асосии саркашии аксар ҷавонон аз хидмат дар артиш будааст. мақомот бо чунин натиҷагириҳо розӣ нестанд ва мегӯянд дар қисмҳои ҳарбии Тоҷикистон назорат сахт аст. Хонаи Озодӣ як созмони байналмилалии ҳомии ҳуқуқи Тоҷикистонро кишваре аз гурӯҳи режимҳои худкомаи устувор номида гуфтааст ки дар он фазои саркӯбгарона ҳукмрон аст. намояндагони ҳизби ҳокими Тоҷикистон гуфтанд бо арзёбиҳои созмон розӣ нестанд ва дар кишвар ба ҳуқуқи мардум ва озодиҳои бунёдии онҳо эҳтиром гузошта мешавад. ҳамкорам Хиромон Бақозода ин гузоришро хонд ва ҳоло дар студия бо мост.
درود بر شما. خیرمان، ارزیابی عمومی سازمان که وضع دموکراتیا در سراسر جهان را واگذاری میکند چگونه است؟ خانه آزادی در گزارش 28 صفحه‌ای با نام کشورهایی در حال گذار 2021 گشت غیر دموکراتی میگوید سال گذشته رهبران و حزب‌های حاکم در منطقه جریان‌های ضد دموکراتی را پهن کردند. شکاف در جامعه عمیق‌تر می‌شود و نابرابری افزاینده باعث افزایش احساس خشم و نارضایت می‌شود. فریدم هاوس از رهبران ضد دموکراتی در منطقه به مثل پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به عنوان پیشواهای نام میبرد که برای ریشه گرفتن حکومت‌های غیر دموکراتی سهم زیاد گذاشتند. کشورهای منطقه از راه دموکراتی پس می‌گردند. میگویند مؤلفان گزارش که وضع 18 کشور در اوراسیا و آسیای مرکزی را بر رشته تحلیل کشیدند. خب، ارزیابی خانه آزادی از وضع دموکراتی در تاجیکستان چگونه است؟ شهلا مؤلفان گزارش فریدم هاوس میگویند تاجیکستان برابر با دیگر جمهوری‌های سابق شوروی از جمله آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ترکمنستان و ازبکستان به گروه رژیم‌های خودکامای استوار شامل می‌شود. این بها به آن کشورهای داده می‌شود که در آنجا جامعه‌ها بسته هستند. رهبران خودکامه پیش راه رقابت سیاسی و گوناگون اندیشی را می‌گیرند و حقوق بنیادی سیاسی، مدنی و بشری پایمال می‌شود. سازمان فریدم هاوس میگوید در عهد پاندمی حکومت تاجیکستان برخورد سرکوبگرایانه و تعقیب را باز هم افزایش داد. رژیم‌های خودکامه تاجیکستان و ترکمنستان از نظر محققان فریدم هاوس حتی بعد چند ماه شروع پاندمی کووید 19 وجود آن را در کشورشان رد می‌کردند و به قول آنها برای همگونه خبر درباره پیامدهای بدی آن به صحتی و اقتصاد مجازات جاری کردند. خیرمان، البته که مقامات تاجیکستان به این گزارش واکنش نشان دادند و یا بازم خودداری میکنند؟ بله، درست است. در گذشته عمدتاً مقامات رسمی تاجیکستان به این گونه گزارش‌ها کمتر واکنش نشان میدادند، اما این نوبت عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزب حاکم که پرزیدنت امام علی رحمان رئیس آن است، در واکنش به گزارش خانه آزادی گفت که به ارزیابی‌های سازمان راضی نیست. روز 28 اپریل در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنچه که در گزارش آمده است با واقعیت‌ها در تاجیکستان مطابقت نمی‌کند. خب، سپاس میگم برای صحبت فراگیر و بینندگان عزیز. اگر شما میخواهید که این صحبت رو در شکل کامل بخونید، پس با رادیوی آزادی بمونید و به وبسایت رادیوی آزادی بروید که در اونجا این گزارش نوشته شده است. بعد از سر قدرت آمدن پرزیدنت امریکا جو بایدن که با اشاره به پایمالشوی حقوق بشر در مقابل عربستان سعودی موقع شدیدتر اشغال نموده است، به نظر می رسد که در بعضی مسئله های بین المللی و داخلی موضع‌گیری عربستان تغییر یافته است. عربستان سعودی که در دوام 5 سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتی را قطع کرده بود، حالا جانبداری حسنی همجواری شده است. تفصیلات در گزارش کیومرثی‌عطا. ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در یک صحبت تلویزیونی که روز 27 اپریل نشر شد گفت که کشورش در اکثر کلی مسئله ها با ماموریت پرزیدنت امریکا جو بایدن هم فکر بوده راه حل مشکل های باقی مانده را ارزیابی دارد. محمد بن سلمان که عملا رهبری روزمره عربستان سعودی را بر عهده دارد، ابراز داشت که این مملکت خواهان بهبودی روابط با ایران است. در نهایت امر ایران کشوری همسایه است و ما امیدواریم که با آنها رابطه خوب برقرار میکنیم. محمد بن سلمان تاکید کرد که عربستان سعودی جانبدار شکوفایی و رشد ایران و ممالک دیگر منطقه است. دو کشور در سال 2016 بعد از اعدام یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی و حمله اعتراضگران به سفارت سعودی در تهران روابط دیپلماتی را قطع کردند. در جنگ یمن ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی با آشوبگران حوثی متفق ایران دست به گریبان است. کارشناسان به لحن نرم شاهزاده عربستان نسبت به ایران اشاره کردند. در گذشته محمد بن سلمان ایران را با پشتیبانی از ناآرامی‌های خاورمیانه متهم کرده است. ماه گذشته عربستان سعودی پیشنهاد کرد که در یمن آتش بس سراسری جاری شود، ولی تاکنون آشوبگران حوثی به آن پاسخ ندادند.
شما برنامه خبری رادیو озодӣ رو тамошо доред. دادگاه منطقه رشت یک ساکن این ناحیه رو برای به خودکشی رسانیدن همسر 18 سالش به 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد. حکم دادگاه امروز صادر شده است. نزدیکان عروس میگویند از این حکم راضی نیستند و به زینه بالایی دادگاه شکایت خواهند کرد. آنها ادعا دارند که دختر آنها خودکشی نکرده است و بنابراین پرونده داماد اسکندرشو سید مهدف باید از روی ماده کشتار بررسی شود. پیوندانی جوان باشد در صحبت با سروناز روح‌الله گفتند تشخیص طبی و دادگاهی خودکشی بودن حادثه را تصدیق کرده است. مرا کال کردم برای دالنیم که دالنش بلند نشه. میگم چی؟ میگه که دختر تکشتی ازنه. میبینیم که نکردنش این همیتا. میگم چی؟ میگه مادری عروس 6 ماهه که جسدش را 2 ماه پیش از منزل شوهرش گرفتند طلب دارد قضیه مرگ دخترش عادلانه تحقیق شود. وی میگوید تنها همین را میداند که دخترش به خاطر حفظ آرامی خانواده تا لحظه مرگ درد و عذابش را پنهان داشته است. یک تلفن میکرد دخترچه مده. دخترچه تلفن هم میگرفت و کنجی حالی در میرفت. گفتم ایسد به چهره غمینانه میگفتم دختر جان چی شد؟ آی سر میکشید آچه میگفتم میره. نمیگفت که آچه مرا چی میگه. به تخمین این مادر به مهمانی آمدن دخترش به منزل آنها که در یک کوچه است باعث قهر و غضب شوهر دخترش شده او را لطوکوب و بعداً کشته است. ینگا جان میگم تنجیه میگه که منم زنی هیورش. میگم تو کی گلناره ها ینگا جان تسته بیا که نسیمه چیکاری کرده. خاله میگه تز به خونه ما را بیایا. وقتی که دخترچه ما میبرن میشکن پدرش امکیش میشکن در بالای چی میبینن شون چی کلو میبینن میگه دخترچه بر وقت مردگی کشتگی میگه. والدان دختر ادعا دارند که فرزند آنها خودکشی نکرده بلکه او را خانواده شوهرش کشتند و باید پرونده از روی ماده کشتار تحقیق شود. ولی خانواده جوان این همه را رد میکنند و میگویند 2 تشخیص طبی دادگاهی مرگ عروس خاندان را خودکشی معین کرده است و کلینشان در منزل آنها هیچ مشکلی خانوادگی نداشت. پسر ما 2 سال معنی همون دخترک استاد پیشکرانگی معنی های استاد یگون بدی و جنگجول در بین اینا نیست که خیلی بگم که نه یگون عرض داد نیست که بگم یگون عرض داد. فکر اوکی همه ایدی میگم که وقتی که همین دخترک شام خیلی من خیلی در شنبه بدم نبودم. روز 28 اپریل دادگاه ناحیه رشت اسکندرشو سید محمدов را برای به خودکشی رسانیدن همسر 18 سالش به 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد. والدان دختر به این حکم راضی نیستند و گفتند به زینه بالایی دادگاه شکایت میکنند. پیدا کردن جسد کلین در خانه شوهر در تاجیکستان مشکلی نو نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند و مقامات و کارشناسان گفتند سبب اکثریت این فاجعه ها جنجال های خانوادگی است. دیگر سبب به گفته روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود و با فاجعه می انجامد. فعالان حقوق می گویند اگر در بسیار حالت و والدان گناهکار مهر خاموشی بر لب زدن دختران به خاطر حفظ آبرو و عائله باشند، پیوندان شوهر هم گناه کم ندارند. تنها در حادثه های انگشت شمار گناهکارانی به خودکشی رسانیدن عروسان جزا دیدند. توجیکستان از عملکرد مرزبانان قرغیز در نسبت 2 نابالغ توجیک اظهار نگرانی عمیق کرد. وزارت کارهای خارجه توجیکستان خبر داد که سفیر قرغیزستان در دوشنبه را دعوت کرده به اون نوت اعتراضی سپرده. ساکنان جماعت واروخ اصفره هم مرز با قرغیزستان میگویند روز 25 اپریل مرزبانان قرغیز تلاش کردند 4 نورس را ببرند اما 2 نفر فرار کرده 2 دیگر به دست افتادند. خدمات مرزبانی قرغیزستان باشد روز 28 اپریل خبری لطوکوبی 2 ساکن واروخ را به اساس خوند و گفت مقامات مرزبانی توجیکستان رخ دادن چنین حادثه را رد کردند. بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما برای همراهی. خبر و گزارش از این بیشتر چون همیشه میتونید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. عزیزان یادتان نرود فردا با خبرهای تازه شما رو در همین جا منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.